ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ 30 OMR ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സും ആണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ റെഫേഴ്സ് ടു. കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ റെഫേഴ്സ് ടു. അതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, റിക്വയർഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ. റിക്വയർഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ. Second question, which of the following sources of funds has an implicit cost of capital? Which of the following sources of funds has an implicit cost of capital? Answer option D, retained earnings. Retained earnings. അടുത്ത question, which of the following has the highest cost of capital? Which of the following has the highest cost of capital? Answer equity shares. Equity shares has the highest cost of capital. അടുത്ത question, cost of capital for government securities is also known as. Cost of capital for government securities is also known as. Answer option A, risk-free rate of interest. Risk-free rate of interest. Question number 5. Cost of capital for bonds and debentures is calculated on. Cost of capital for bonds and debentures is calculated on. അതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി, ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ബേസിസ്. ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ബേസിസ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ജനറലി ഡിനോട്ടഡ് ബൈ. വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ജനറലി ഡിനോട്ടഡ് ബൈ KO. KO. ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ, KO. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയേഴ്സ് ടാക്സ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്? വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയേഴ്സ് tax adjustment? Answer cost of debentures. Cost of debentures. അടുത്ത question, which is the most expensive source of funds? Which is the most expensive sources of funds? അതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ, ന്യൂ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ്. ന്യൂ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ്. അടുത്ത question, marginal cost of capital is the cost of. Marginal cost of capital is the cost of. Answer additional funds. Additional funds. അടുത്ത question, in case the firm is all equity financed, weighted average cost of capital would be equal to cost of equity. Answer cost of equity. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇൻ ഓർഡർ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ്, വെയ്റ്റ്സ് മേ ബി ബേസ്ഡ് ഓൺ. ഇൻ ഓർഡർ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ്, വെയ്റ്റ്സ് മേ ബി ബേസ്ഡ് ഓൺ. ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, ഓൾ ഓഫ് ദ എബോവ്. അതായത് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ, ബുക്ക് വാല്യൂ, ടാർഗറ്റ് വാല്യൂസ്, ഇതെല്ലാം ബേസ് ആയിട്ടാണ് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, firm's cost of capital is the average cost of. Firm's cost of capital is the average cost of. Answer option A ആണ്, all sources. All sources. അടുത്ത question, an implicit cost of increasing proportion of debt is. An implicit cost of increasing proportion of debt is. Answer option C ആണ്, equity shareholders would demand higher return. Equity shareholders would demand higher return. അടുത്ത question, cost of redeemable preference share capital is. Cost of redeemable preference share capital is. അതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, discount rate that equates present value of inflows and outflows relating to capital.
Cost of redeemable preference share capital is discount rate that equates present value of inflows and outflows relating to capital. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മിനിമം റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ദാറ്റ് എ ഫേം മസ്റ്റ് ഏൺ in order to satisfy its investors is also known as. Minimum rate of return that a firm must earn in order to satisfy its investors is also known as. Answer option B, weighted average cost of capital. Weighted average cost of capital. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കോസ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ഫോർ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഡസ് നോട്ട് ഇംപ്ലൈ ദാറ്റ്. Cost capital for equity share capital does not imply that. Answer all of the above ആണ്. Market price is equal to book value of share. Shareholders are ready to subscribe to right issue. Market price is more than issue price. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ഓർഡർ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ പ്രപ്പോർഷൻ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഫിനാൻസിങ് യൂസ്ഡ് ബൈ ദ കമ്പനി ദ ഫോളോയിങ് ഷുഡ് ബി യൂസ്ഡ്. ഇൻ ഓർഡർ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ പ്രപ്പോർഷൻ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഫിനാൻസിങ് യൂസ്ഡ് ബൈ ദ കമ്പനി ദ ഫോളോയിങ് ഷുഡ് ബി യൂസ്ഡ്. അതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ പ്ലസ് റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ്. ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ പ്ലസ് റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ടേം ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഡിനോട്ട്സ്. ദ ടേം ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഡിനോട്ട്സ്. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട്സ്, പ്രിഫറൻസ് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ലോങ് ടേം ഡെപ്റ്റ്. ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട്സ്, പ്രിഫറൻസ് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ലോങ് ടേം ഡെപ്റ്റ്സ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 19. അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് ഫിനാൻസിങ് ഈസ്. അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് ഫിനാൻസിങ് ഈസ്. ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഓൾ ഓഫ് ദ എബോവ് ആണ്. ഡെപ്റ്റ് ഫിനാൻസിങ്ങിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് വന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റബിൾ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഡസ് നോട്ട് ഡൈല്യൂട്ട് ഓണേഴ്സ് കൺട്രോൾ. പിന്നെ വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ മൂന്നും അതിൽ വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആൻസർ ഓൾ ഓഫ് ദ എബോവ് ആണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ cost of issuing new shares to the public is known as. Answer option C, flotation cost. Question number 21. Cost of equity share capital is more than cost of debt because. Answer option B, equity shares have higher risk than debt. Equity shares have higher risk than debt. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ ജനറലി ആക്സെപ്റ്റഡ് അപ്രോച്ച് ഫോർ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ ജനറലി ആക്സെപ്റ്റഡ് അപ്രോച്ച് ഫോർ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ. അതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. റേറ്റ് ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻഡ് പ്ലസ് റിസ്ക്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ Operating leverage helps in analysis of. Answer option A, business risk. Question number 24. Which of the following should be studied with the help of financial leverage? Which of the following studied with the help of financial leverage? Answer option D, financing risk. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കമ്പൈൻഡ് ലിവറേജ് ഈസ് ഒബ്റ്റെയിൻഡ് ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ് ബൈ ദെയർ. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൈ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ് മീൻസ്. അതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ, ഹൈ ഡെപ്റ്റ് പ്രപ്പോർഷൻ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് അറൈസസ് ബിക്കോസ് ഓഫ്. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്, ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 28. ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ് അറൈസസ് ബിക്കോസ് ഓഫ്. ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി, ഇൻട്രസ്റ്റ് കോസ്റ്റ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ലിവറേജ് ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ആസ്.
ഓപ്ഷൻ എ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏർണിംഗ്സ് ബിഫോർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ടാക്സ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഫിനാൻഷ്യൽ ലിവറേജ് ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ആസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഏർണിംഗ്സ് ബിഫോർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ടാക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ടാക്സ്. ഏർണിംഗ്സ് ബിഫോർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ടാക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ടാക്സ്.